नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानकु मोर राधे राधे। कृष्णांक दयारु समस्ते भलरे थिबे बोली मोर आशा। मोर ही भागवत गीता जो माने सब्सक्राइब करि नाहंती सब्सक्राइब कर दियंतु, शेयर भी करंतु, कमेंट रे राधे राधे लिखंतु। राधे राधे लिखिले मते भागवत गीता शुणेबाकू बहुत खुशी लागिबो। आज मु अमिता एही भागवत गीतार द्वितीय अध्यायर श्लोक 25 आपण मानक आगरे तोली धरिबी। भूलथिले क्षमा देबे। ता आगरु मु आपण मानको श्रीमद् भागवत गीता विषय रे किछि सुनाइबी। भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती, प्रकृति मो निर्देश रे कार्य करुछि। ए भूत प्रकृति रे जेतेबेले कौनसी आश्चर्यजनक घटना घटिबार आमे देखु, सेतेबेले आम्भ मानकु एहा जानी रखिबाकू हेब जे ए दृश्य जगत रे अंतराल रे जणे नियंत्रणकारी अछंती। बिना नियंत्रण रे किछि प्रकाशित होई पारिबो नाही। नियंत्रणकारी कथा विचार न करिबा ही पिलालिया ढंग अटे। उदाहरण स्वरूप गोटिए पिला एपरी भाबी पारे जे मोटर गाड़ीटी किपरि चलीछि। बड़ आश्चर्यर कथा जे एहाकू कौनसी घोड़ा किंबा अन्य प्राणी टाणु नाहांती, अथच यह गति करुछि किपरि। किंतु जे विचारशील व्यक्ति जे मोटर गाड़ीर यांत्रिक व्यवस्था कथा जाने, से एक कथा जाने जे जंत्रर अंतराल रे जने चालक अछि। ठीक सही परी परमेश्वर हेउछंती एही चालक सदृश्य, जहांक निर्देश रे सबु परिचालित हेउछि। जीवगण भगवानकर अंश विशेष अटंती। भगवत गीतार परवर्ती अध्याय मानकरू आम्भे माने यह जानी पारिबा जे भगवान यह स्वीकार करिछंती। राधे राधे दोस्तों। एबे आमे श्लोक 25 सुनिबा। श्लोक 25। अव्यक्तो यमचिन्त्यो अमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितु महर्षि। एहार अनुवाद कुहा जायछि जे आत्मा अव्यक्त, अप्रकट, अचिन्त्य, अपरिवर्तनीय एवं अचल बा स्थिर अटे। एकथा जानी तुमे ए शरीर पाई दुख करिबा उचित नुहे। एहार भावार्थ पूर्वे वर्णित होइछि जे आत्मा अति क्षुद्र बा अति सूक्ष्म, एपरिकी एक जड़ाणु ठारू क्षुद्रतर। तेणु आमे कौनसी भौतिक जंत्र साहाय्य रे, एपरिकी अति शक्तिशाली अणुवीक्षण जंत्र साहाय्य रे मध्य ताकू देखि परिबा नाही। सेइथि जोगु ताकू अव्यक्त बा अप्रकट बोली कुहा जाउछि। आत्मार अस्तित्व को कौनसी आधुनिक वैज्ञानिक गवेषणा साहाय्य रे प्रतिपादन करि पारिबो नाही। ताहा केवल श्रुति प्रमाण बा वैदिक ज्ञान साहाय्य रे ही प्रमाण करा जाई पारे। आम्भ मानकू ए सिद्धांत को ग्रहण करिबा को पड़िबो, कारण अन्य कौनसी उपाय रे आत्मार अस्तित्व कथा प्रमाण करा जाई न पारे। जदिओ यह एक प्रतिपाद्य विषय, तथापि श्रुति प्रमाण बिना अन्य प्रकारे एहाकू बुझा जाई न पारे। एपरि अनेक कथा अछि जहाकू कि आमको उच्चतर प्रमाण साहाय्य रे ग्रहण करिबाकू पड़िबो। केही बापांक कथा अस्वीकार करिवे नाही। बापांक कथा केवल माँ ही कहिबो। तेणु माँ को वचन अनुजाई बापांकू ग्रहण करिबाकू पड़िबो। बापांको कथा कहिबा पाई माँ ही एकमात्र अधिकारी। माँ को व्यतीत बापांको कथा जानिबार अन्य बाट नाही। ठीक सही परी वेद प्रमाण बा वेदाध्ययन व्यतीत आत्मा संबंध रे जानिबार अन्य पंथा नाही।
ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମାନବିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହା ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଚେତନାଶୀଳ ଏବଂ ଚେତନା ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଦବାଣୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଆମର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆତ୍ମାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବା ଅଣୁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଏହା ଅଣୁ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ରହିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଏବଂ ଅଣୁ ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅଣୁ ଆତ୍ମା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥାଟି ଭଲ ରକମ ବୁଝାଇବା ନିମିତ୍ତ ବା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି। କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିବା ନିମିତ୍ତ ବିଷୟଟିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 26 ଶୁଣିବା। ଶ୍ଲୋକ 26। ଅଥଚୈନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟେଷେ ମୃତଂ ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୋ ନୈନ୍ୟଂ ଶୋଚିତୁ ମହର୍ଷି। ଏହାର ଅନୁବାଦ, ହେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଆତ୍ମା ବରାବର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଓ ମରୁଛି, ତଥାପି ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ, ବରାବର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ। ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମା ଯେ ଅଛି, ସେମାନେ ଏକଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ହିଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୋକାୟତିକ ଏବଂ ବୈଭାଷିକ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ମତ ହେଲା, କେତେକ ଭୌତିକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଆତ୍ମାର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଆଧୁନିକ ଭୂତ ବିଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଭୌତିକ ଦାର୍ଶନିକଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି କେତେକ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରରେ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମତବାଦ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରଚନା ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମେରିକାରେ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମଧ୍ୱଜଧାରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମତବାଦ ତଥା ଶୂନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଅଭକ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ବୈଭାଷିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଦୁଃଖର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କେହି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପକ୍ଷାନ୍ତରେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବୈଭାଷିକ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରର ବିନାଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତଥାକଥିତ
ଆତ୍ମା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଅର୍ଜୁନ ବୈଦିକ ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଅଣୁ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ଏହି ମତବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ଏ ଅବୈଦିକ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହି ମତବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏତଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜୁନ ଆତ୍ମାର ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଯେ ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ ଏ ଆଶଙ୍କା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୂପ କରି ମହାବାହୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଏ ବୈଭାଷିକ ମତବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଅର୍ଜୁନ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି ବା ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ। ୟାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 27ଠୁ ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।